Good morning, children. We can go to our class. See, in the previous class, we have discussed some of the plants that depend on other plants for its shelter and food. Correct? And at that time itself, we have studied many examples for those plants. Today, we can visit a garden. You observe this vegetable garden that's seen on the screen. Yes, you can see so many plants such as snake gourd. See here. Observe here. Snake gourd is there. Then ash gourd is there. Then pumpkin. And then cucumber. So many chilies, spinach, etc. You can see. While you are observing all these plants, is there any peculiarities of these plants? എന്തെങ്കിലും peculiarities കാണുന്നുണ്ടോ? Yes, that is, some plants need support to grow. അല്ലേ? For example, that snake gourd, the farmer provide some support to grow the snake gourd. Then that ash gourd also, sometimes it grow on the soil. Otherwise, it grow on support, isn't it? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്, സപ്പോർട്ടിൽ വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. Here in this class, we want to study these two types of plants, such as climbers and creepers. Now, we can study a detailed study of climbers. Okay. What are the peculiarities of climbers? എന്തെല്ലാമാണ് ക്ലൈംബേഴ്സിൻ്റെ peculiarity? നമുക്ക് സ്നേക്ക് ഗാർഡിനെ തന്നെ എടുക്കാം. While observing, is the plant stem is hard or weak? അതായത് സ്ട്രോങ് ആണോ വീക്ക് ആണോ അതിൻ്റെ സ്റ്റെം എടുക്കുമ്പോൾ? യെസ്, ദീസ് ക്ലൈംബേഴ്സ് ആർ വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലേ? അതായത് വളരെ വീക്കായിട്ടായിരിക്കും നേരത്തെ, അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൈകൊണ്ടൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് കളയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള, അതാണ് വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് പ്ലാന്റ്സ്. പിന്നെ എന്താണ്? ദേ നീഡ് സപ്പോർട്ട് ടു ഗ്രോ. രണ്ടാമത്തെ പെക്യൂലിയാരിറ്റി അതാണ് ക്ലൈംബേഴ്സിനെ. പിന്നെയോ, സംടൈംസ് in most of the climbers we can see some spring like structures. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ spring like structures? Yes, here it is. നോക്കൂ, observe here. I will show you. Here, see, you can see here spring-like structure. This spring-like structure is known as tendril. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? Tendril. This tendril help the plants or climber to grow on other plants. മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ പയറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ള ചെടികളിലൊക്കെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്നതും എല്ലാം. So these climbers help to support or help to grow these climbers on other plants. മനസ്സിലായല്ലോ? So what are tendrils എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ? Tendrils are the spring-like structures that seen in climbers that help the plant to grow on other support. Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലൈംബേഴ്സിന്. പിന്നെ ഒരു മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. പെപ്പർ, കുരുമുളക് ചെടി. ഈ കുരുമുളക് ചെടിയും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ആൾസോ ഗ്രോ ഓൺ ബിഗ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ? വലിയ വലിയ മരത്തിന്റെ മുകളിലൊക്കെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്നില്ലേ? പക്ഷെ അതിൽ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കുള്ളൂ, യു കാൺ സീ ദീസ് ടെൻഡ്രിൽസ്. പക്ഷെ അതിൽ ടെൻഡ്രിൽ കാണൂല. പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദ ടെൻഡ്രിൽ, ദീസ് പെപ്പർ പ്ലാന്റ് ഹാവ് സ്മോൾ ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്. അതിൻ്റെ ഓരോ ഇല വരുന്ന സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ സീ സം സ്മോൾ റൂട്ട്സ് ആർ അറൈസിങ്. ദീസ് സ്മോൾ റൂട്ട്സ് on that plant on which this
pepper plant grow. മനസ്സിലായോ? ഈ pepper plant ഏത് പ്ലാന്റിലാണോ വളരുന്നത് അതിലേക്ക് ഇതിന്റെ ആ ചെറിയ റൂട്ട് വളരും. അപ്പോൾ ആ ചെറിയ small root that is seen on this pepper plant is known as clinging root. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇത്രയും peculiarities നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Climbers-നെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. What are the peculiarities? Climbers are weak stemmed plants. Then second point, climbers need support to grow. Then third point, climbers the tendrils help the climbers to grow on support. Then in some climbers we can see clinging root. Okay, all these points you want to write about climbers. All these points are in your textbook itself. നമുക്ക് നോക്കാം അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എവിടെയാണ് ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് പേജിലാണ്. ഓക്കെ, see here you can see ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. See, observe this picture. Here also the enlarged size of tendril is given. കണ്ടില്ലേ? ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഡ്രിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ this is a tendril. So tendrils help the climber to grow on its other support. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ എന്താ ഉള്ളത് നോക്കാം. What are the things given in the next page? Now observe here. All these are the examples of climbers. കണ്ടോ? ക്ലൈംബേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Give some examples പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ see here, pepper, wine, അതായത് വെറ്റില, അല്ല സോറി കുരുമുളക്. നോക്കൂ, ഈ കുരുമുളകിന്റെ വള്ളി മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ, this pepper plant grow on this big plant. At that time what will happen? Small clinging roots arises and it grow on that plant. Then snake gourd എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടവല. Then bitter gourd, that is also a climber. Then gloriosa means a plant that's seen in the garden. ഇതിനാണ് gloriosa എന്ന് പറയുന്നത്. That also climber. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ climber എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അല്ല, we can see so many examples. നമ്മളെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ്. pea plant, then അതുകൂടാതെ betel leaf, വെറ്റില, അല്ലേ, അതെല്ലാം എന്താണ്? ക്ലൈംബേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അത് നിങ്ങളൊരു 10 ക്ലൈംബേഴ്സിന്റെ നെയിമെങ്കിലും കണ്ടെത്തണം. ഓക്കെ, ഹിയർ എ നോട്ട്സ് അബൌട്ട് ക്ലൈംബേഴ്സ് യു ക്യാൻ സീ. എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ക്ലൈംബേഴ്സ് ആർ, അത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? സി, ക്ലൈംബേഴ്സ് ആർ വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് പ്ലാന്റ്സ്. നോക്കൂ, ഫുള്ള് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ. No need of underline. That is already given in a box. So I am not underlining. Okay, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. Climbers are weak stemmed plants. They climb on other plants with the support of spring-like parts called tendrils. Some plants have clinging root for this purpose. Already പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിനാണ് ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട് ഉള്ളത്. Plants like pepper, bitter gourd and snake gourd are examples. അപ്പോൾ ക്ലൈംബേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഗോ ടു ക്രീപ്പർ. ഇനി നമുക്ക് ക്രീപ്പറിലേക്ക് പോവാം. എന്താണ് ക്രീപ്പർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. Observe.
Here you can see some plants. What is the name of this plant? ഈ പ്ലാന്റിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇതാണ് ഹൈഡ്രോകോട്ടിൽ. ഹൈഡ്രോകോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതായത് നമുക്ക് വയലിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു തരം മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ആണ് ഹൈഡ്രോകോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന്റെ മലയാളം മുത്തിൽ നിന്നാണോ ഒരു സംശയമുണ്ട്. പിന്നെ this one, strawberry. This is also a creeper. Then sweet potato. This is also a creeper. What are the peculiarities of these plants? ഈ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താ? Yes, that creep on the ground. ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ക്രീപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ക്രീപ്പേഴ്സ്. Then, is these creepers have tendrils? No. ഇതിന് ടെൻഡ്രിലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് നിലത്താണ് ഇങ്ങനെ വളരുന്നത്. So no need of tendrils. So it does not have any tendrils. Then is it a weak stemmed plant? Yes, it is a weak stemmed plant. പിന്നെ ഇതിനെന്താണ്? ഇതിനും എന്തുണ്ട്? Here also small roots are arising. കണ്ടോ? Here you can see. ഇവിടെ നോക്കൂ. See here. ഓരോ ലീഫും വരുന്ന സ്ഥലത്തും എന്തുണ്ട്? യു ക്യാൻ സീ സം റൂട്ട്സ് ആർ അറൈസിങ് ഇൻ ഈച്ച് നോഡ്. നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓരോ ഇലയും അറൈസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ഈച്ച് നോഡ് വി ക്യാൻ സീ ദി റൂട്ട്സ് ആർ അറൈസിങ്. മനസ്സിലായോ? while we are observing that sweet potato or strawberry, we can see this type of roots. So these are the peculiarities of the creepers. ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ക്രീപ്പറിന് ഇത് കൂടാതെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതെല്ലാം ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം. What are the peculiarities of the creepers? Here also you can see one box. Yes. Listen here. Creepers. Weak stemmed plants. Creepers are weak stemmed plants that grow creeping on the ground are called creepers. Sweet potato, hydrocotyl, strawberry, etc. are examples. These plants do not possess tendrils or clinging root. ഇതില് ടെൻഡ്രിൽസോ ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ടോ, ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളതിൽ പറ്റി പിടിച്ച് വളരില്ല. പക്ഷെ എന്തെന്നാണ്? നോഡിൽ നിന്നും അറേസ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് മണ്ണിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ചെടികളിലല്ല പറ്റി പിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഗ്രാസ് എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ ക്രീപ്പേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ക്രീപ്പേഴ്സ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലൈംബേഴ്സും ക്രീപ്പേഴ്സും അതിന്റെ പെക്യൂലിയാരിറ്റിയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ എന്താന്ന് നോക്കാം. Observe here. See, ഇവിടെ look at the pictures. Here we are going to study some specialized roots seen in some plants. മനസ്സിലായോ? ചില പ്രത്യേക പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേക തരം റൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Observe the banyan tree. Here you can see this banyan tree has already one root system. അല്ലെ, banyan tree നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ. പക്ഷേ in addition to that, what we can see, some roots are arises from its branch. കുറച്ച് അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും, കണ്ടോ നിങ്ങൾ
Observe here. Here you can see. Observe here. And some roots are arises from its branches. നോക്കൂ ആ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ റൂട്ട്. Here also it arises from the branch and it reaches the ground. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീയുടെ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ റൂട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് prop root. What is that? Prop root. So what is mean by prop root എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? Prop root arises from the branches of a tree. ഇനിയോ ഈ റൂട്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ നിലത്തെത്തുന്നത്? അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണ്? That also absorb water and minerals from the ground. പിന്നെ എന്തുകൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നോക്കൂ, ഈ ആൽമരം, ബനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആൽമരാണ്. ഈ ആൽമരമൊക്കെ വളരെ വലിയ മരമാണല്ലോ. അപ്പം ഡ്യൂ ടു ദ ഹെവി വിൻഡ്, നല്ല കാറ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് ശരിക്കും ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? കാറ്റത്ത് മറിഞ്ഞു വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ നല്ല ഹെവി വിൻഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത്? ദിസ് prop root. So prop root help the plant to avoid the falling of that plant during heavy wind. Okay, അപ്പം ഇതും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് റൂട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. എന്താണ്? വാട്ടർ മിനറൽസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും, കൂടാതെ അതിനെ ഒരു താങ്ങായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോപ്പ് റൂട്ട് എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? എക്സാമ്പിൾസ് ബനിയൻ ട്രീ. ഫ്രം വേർ ദിസ് പ്രോപ്പ് റൂട്ട് അറൈസസ് ഫ്രം ദി ബ്രാഞ്ചസ്. മനസ്സിലായോ? ഇനി നോക്കൂ, നെക്സ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ദിസ് പിക്ചർ. ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ. ദിസ് ഈസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് എ സ്ക്രൂ പൈൻ. എന്താ ഈ സ്ക്രൂ പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ? കൈത ആണ് സ്ക്രൂ പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കൂ, ഇതിലെ റൂട്ട് എവിടുന്ന? അതുപോലെ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നാണോ അറൈസ് ചെയ്തത്? അല്ല. ഹിയർ ദ റൂട്ട്സ് അറൈസസ് ഫ്രം ദി മെയിൻ സ്റ്റെം. ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മിൽ തന്നെയാണ് അറൈസ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലാതെ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കല്ല. അങ്ങനെ മെയിൻ സ്റ്റെം എന്ന്, ഇഫ് ദി റൂട്ട്സ് അറൈസസ് ഫ്രം ദി മെയിൻ സ്റ്റെം ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ടു ദാറ്റ് പ്ലാന്റ്, ദാറ്റ് റൂട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട്. അതിനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട്. സോ സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട് ഈസ് സീൻ ഇൻ സ്ക്രൂ പൈൻ. Prop root is seen in banyan tree. Okay, ഇപ്പൊ രണ്ട് റൂട്ടിനെ പറ്റിയും പഠിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ രണ്ട് റൂട്ടിന്റെ പേര് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക. then it's a function also. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നോക്കാം നമുക്ക്. yes, another root is given here. ഇനി മാൻഗ്രൂവ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടി നമുക്കൊന്നൊന്ന് പഠിക്കാം അല്ലെ? മാൻഗ്രൂവ്സ് എന്താണ്? മാൻഗ്രൂവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ കണ്ടൽ കാടുകൾക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മാൻഗ്രൂവ്സ്. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ പിക്ചർ ഓഫ് എ മാൻഗ്രൂവ്. കണ്ടോ? കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതുപോലുള്ളൊരു സംഭവം? ഈ കടലുണ്ടി ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മാൻഗ്രൂവ് കണ്ടൽ കാടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ? ഈ കണ്ടൽ ചെടികൾ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഹിയർ എ സ്പെഷ്യൽ റൂട്ട് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദിസ് പ്ലാന്റ്. അതായത് താഴെ കണ്ടോ, ഹിയർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. ദീസ് ആർ ആൾസോ എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റൂട്ട് സീൻ ഇൻ മാൻഗ്രൂവ്സ്. This type of roots that seen in mangrove is known as pneumatophores. എന്താണ് പറയാ? Pneumatophores. What is that word? He say here Pneumatophores എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? How can we pronounce it? Pneumatophores. So pneumatophores is a type of root that's seen in mangroves. You know what is the peculiarity of this pneumatophores? Yes, it help in the respiration of plants. അതായത് ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു റൂട്ടാണ് pneumatophores.
മനസ്സിലായോ? These root help in the gaseous exchange of this plant. ഇനി ഈ നമ്മുടെ മാൻഗ്രൂവ് എവിടെയാ സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുക? പറമ്പ് പ്രദേശത്താണോ? അല്ല, മാർഷി ഏരിയ, അതായത് കടൽ തീരത്ത്, അല്ലെ? പുഴയുടെയും കടലിന്റെയും ഒക്കെ തീരത്താണ് എന്ത് കാണുന്നത്? മാൻഗ്രൂവ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ കടലുണ്ടിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടൽക്കാട് ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് കടലുണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദിസ് ബേർഡ്സ്, അല്ലെ? മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സിനെ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കണ്ടൽക്കാടുകൾ. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് നമ്മളെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് കടലുണ്ടി. ഓക്കെ, so we can read this lesson. Mangroves are special kinds of plants growing in marshy areas. The tip of their roots grow towards the atmosphere. ഉണ്ടോ? ഈ റൂട്ട് മുകളിലേക്ക്, താഴെ നിന്ന് സാധാരണ റൂട്ട് എങ്ങോട്ടാണ്? താഴേക്കാണ് പോവുക. ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? മുകളിലേക്ക് വളരുന്നതായിട്ട്. All these are the tips of roots. Atmosphere. These roots that help in gaseous exchange are called pneumatophores. Okay, അത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. So here we can wind up the class. ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇവിടെ വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഇന്ററാക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം all of you read this lesson before the interaction class. Okay, so we can wind up the class now. Thank you, children.